جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوبصورت شام ہم سخن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ 11 اپریل ہے آج، اور جناب تنویر پور صاحب صدارت فرمائیں گے۔ سخن انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اردو بولنے سننے سمجھنے والے شعراء ادیب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور سرحدیں حائل نہیں ہوتی ہیں۔ جی آن لائن مشاعرہ ہوتا ہے۔ جی زیب النساء زیبی صاحب اس کی سرپرست اعلیٰ ہیں، روح رواں ہیں، یا ساگر صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان مقبول شاکر۔ تلاوت کلام پاک کے لیے صدر محترم سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ دہر کی سورہ نمبر 76، اس کی ابتدائی آیات پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ دہر کی ابتدائی کی آیات آپ نے بات فرمائی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے عامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ سورہ دہر یا سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ نمبر 76 ہے، اس کی ابتدائی 6 آیات، اس کی منظوم تفسیر۔ جی زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا، زمانے میں سنو انسان پہ وقت ایسا بھی ہے گزرا، نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا، نہ تھی جو ذکر کے قابل وہ ایسی شے جہاں میں تھا۔ بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو۔ ترتیب رکھی ہے سمیع بصیرہ، پہلے سماعت کا ذکر کیا پھر بصارت کا۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے سنتا پہلے ہے دیکھتا بعد میں، ترتیب یہی ہے جو قرآن کی ترتیب ہے۔ سمیع تو بنایا ہم نے ہی ہے نطفہ مخلوط سے اس کو، سماعت اور بصارت کی عطا تم سب سنو دیکھو، عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عطا کر کے یہ نعمت حق بشر کو آزماتا ہے، عمل جو بھی کرے انسان پھل اس کا ہی پاتا ہے۔ دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر،
دکھایا راستہ ہم نے حقیقت اس پہ کی ظاہر وہ چاہے بندے شاکر یا ہونا شکر اور کافر وہ چاہے بندے شاکر یا ہونا شکر اور کافر نو تیار ہیں زنجیریں توق اور آتش سوزاں سنو تیار ہیں زنجیریں توق اور آتش سوزاں جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما جو ہیں کافر یہ ان کے واسطے ہم نے کیے ساما مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری مگر جو نیک ہیں ہوں گی سب ان کی خواہشیں پوری پیئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش ہے کافوری پیئیں گے جام ایسے جن میں آمیزش ہے کافوری یقیناً ہے یہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا یقیناً ہے یہی چشمہ خدا کے خاص بندوں کا جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا جہاں چاہیں گے وہ اس کو وہیں بہتا ہوا ہوگا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اللہ جی جزاک اللہ جی یہ تھے صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب تلاوت کلام مجید اور مفہوم ترجمے سے نواز رہے تھے میں بہت شکر گزار ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے اور ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں میں جناب ریاض ندیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت کے چند اشعار جی تاکہ اللہ کے ذکر کے بعد اس کے نبی کا ذکر ہو جائے ریاض ندیم صاحب جی ریاض ندیم صاحب اپنا مائک آن کیجئے مائک آن ہے اور میں نعت پیش کرتا ہوں میں نے نظم نکال کے رکھی ہوئی تھی نعت اشعار آپ نے میرے لیے سادہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ 3-4 اشعار میں ترنم سے پیش کر دوں جی 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 بالکل جی رحمت جہاں رہتی ہے وہ طیبہ ہے یقیناً واہ واہ جہاں رہتی ہے وہ طیبہ ہے یقیناً جنت جسے کہتے ہیں مدینہ ہے یقیناً واہ 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 کیا کہنا بہت خوب بھائی شکریہ گلیاں وہ مدینے کی مدینے کے شب و روز دنیا وہ کوئی اور ہی دنیا ہے یقیناً ہی دنیا ہے یقیناً تنویر پھول صاحب جو پہل جاتا ہے دربار نبی پر جو پہل جاتا ہے دربار نبی اسے ایک خواب سا لگتا ہے یقیناً خواب سا لگتا ہے یقیناً
بہت خوب بہت خوب. کانٹوں سے طلب ریز وہ صحرا وہ بیاباں ماشاء اللہ. سے طلب ریز وہ صحرا وہ بیاباں جنت سے حسین اب وہی صحرا ہے یقین حسین اب وہی صحرا ہے یقین. دو مکتے ہیں بس یہ. لب پر ہے درود اس کے ندیمہ کے روشن لب پر ہے درود اس کے ندیمہ کے روشن سر میں کوئی انمول سا سودا ہے یقین کوئی انمول سا سودا ہے یقین. اور دنیا میں ندیم اور کوئی بھی نہیں ایسا. بہت اچھی آواز ہے اور کوئی بھی نہیں ایسا جیسا میرے سرکار کا روضہ ہے یقین جیسا میرے سرکار کا روضہ ہے یقین. رحمت جہاں رہتی ہے وہ طیبہ ہے یقین. جنت جسے کہتے ہیں مدینہ ہے یقین. سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. آپ کی بہت بہت خوب. یہ ریاض ندیم نیازی صاحب خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں جناب سنا رہے تھے. عقیدت کے پھول اللہ کرے ان کے قبول ہوں جی. آمین. میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں. وہ صاحب طرز شاعرہ ہیں, خوبصورت لہجے کی مالک ہیں. میری مراد ہے زینت لاکھانی صاحبہ. تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میں نور جمشید پوری صاحبہ تشریف لائیں, خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر مقبول منظر صاحب تشریف لے آئے ہیں, خوش آمدید کہتا ہوں جی. زینت لاکھانی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جی. بہت شکریہ. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے جلدی پڑھا لیجیے کیونکہ میرے بچے آ گئے تو پھر مشکل ہوگی. جی آپ سب سے پہلے آپ کو پڑھا رہے ہیں, نعت اور تلاوت ہوئی ہے سے پہلے جی. ہاں بہت بہت نوازش. عالمی یوم صحت پہ میں نے لکھی تھی جی جی جو ابھی گزرا ہے. ایک نظم پیش خدمت ہے صاحب صدر کی اجازت سے. بسم اللہ بسم اللہ. سب زندگی سے جیسے کہ بیزار ہیں یہاں, سب زندگی سے جیسے کہ بیزار ہیں یہاں, ہر شخص کو لگے کئی آزار ہیں یہاں, ہر شخص کو لگے کئی آزار ہیں یہاں. اپنے ہی نان و نوش کی بس فکر میں رہیں, اپنے ہی نان و نوش کی بس فکر میں رہیں, گنتی کے چند لوگ ہی غمخوار ہیں یہاں.
खालिस ग़िज़ा न ताज़ा हवा आज है कहीं, बीमारियों में सभी गिरफ्तार हैं यहाँ। क्या खेल। वाह वाह वाह। पानी कसीफ और ताफुन फजा में है, यूं मच्छरों की हो रही यलगार है यहाँ। क्या क्या बारूद की है बू यूं हवाओं में हर तरफ, बारूद की है बू यूं हवाओं में हर तरफ, कितनी अजियतों से ही दो चार हैं यहाँ। क्या बात, खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मस्जिद से भी यहाँ बढ़ के क्लिनिक पे भीड़ है, मस्जिद से भी यहाँ बढ़ के क्लिनिक पे भीड़ है, लगता है लोग सारे ही बीमार हैं यहाँ। वर्जिश की अब गरज से मशीनों पे दौड़ है, वर्जिश की अब गरज से मशीनों पे दौड़ है। प्लीज गो। यहाँ पे मुशावरा, कोई बात नहीं बोलने दीजिए। वर्जिश की अब गरज से मशीनों पे दौड़ है, फरबा से लोग बरसरे पैकार हैं यहाँ। दिल दोस्तों के वास्ते खुलते नहीं अभी, दिल दोस्तों के वास्ते खुलते नहीं अभी, दिल खोलने को अब कई औजार हैं यहाँ। वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी, क्या खूब है। फिर कहें जी। हर उज़्व जिस्म के बने पैमाने अब अजब, हर उज़्व जिस्म के बने पैमाने अब अजब, सेहत के अब नए नए मायार हैं यहाँ। परहेज भी इलाज से बेहतर नहीं रहा, परहेज भी इलाज से बेहतर नहीं रहा, अब गर्म अद्वियात के बाजार हैं यहाँ। कैसे जिएंगे बच्चे जमाने की गर्द में, कैसे जिएंगे बच्चे जमाने की गर्द में, सब मरहले यूं जीस्त के दुश्वार हैं यहाँ। लज्जत से शुक्र की जो ही महरूम हो गए, लज्जत से शुक्र की जो ही महरूम हो गए, बिस्यार की तलब में गिरफ्तार है यहाँ। मख्ताज है कौसर वो खो गई कहाँ सादा सी जिंदगी, कौसर वो खो गई कहाँ सादा सी जिंदगी, सहरे चमन को अब नहीं गुलजार है यहाँ। जिंदगी से जैसे कि बेजार हैं यहाँ, हर शख्स को लगे कई आजार हैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये थी जीनत लाखानी कौसर साहब। बहुत नवाजिश। आज नज़मिया मुशायरा है, आप किसी भी तरह की कोई नज्म, किसी भी हयात की कोई नज्म पेश कर सकते हैं जी। ये तरगीबी बात है, लाजमत नहीं है। नई नज्म गजल सुना सकते हैं जी, इसमें कोई पाबंदी है। तो मैं तरतीब से चलते डॉक्टर अब्दुल बली साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। बली साहब का कलाम भी ज्यादा नज़मों पर मुश्तमिल है जी, अगरचे वो गजल भी लिखते हैं लेकिन ज्यादा कलाम उनका नज़मों पर मुश्तमिल है। तशरीफ लाएं अब्दुल बली साहब जी। अब्दुल बली साहब किताबों का राइटर हैं, शफक से शफक तक उनकी मारूफ किताब है जनाब। माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी। मेरी नज्म का उन्वान है जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है फकत सांस का आना जाना, जिंदगी क्या है सांस का आना जाना, जिंदगी क्या है शबो रोज का ताना बाना। क्या जिंदगी दश्त भी धूप भी गुलजार भी है, जिंदगी दश्त भी गुलजार भी है, जिंदगी रंग है गुल रंग है शाहकार भी है। जिंदगी गर्दिश अफलाक सितारों की चमक, जिंदगी गर्दिश अफलाक सितारों की चमक, तप्श खुर्शीद की और शाम की ठंडी सी शफक।
जिंदगी गर्दिश अफलाक सितारों की चमक, तब खुर्शीद की और शाम की ठंडी सी शफक, एक बीमार की आहों से टपकते आंसू, एक बीमार की आहों से टपकते आंसू, एक मुफलिस की है फरियाद तो लागर की कसक। ये किसी माँ की खुशी है या किसी बाप का गम, ये किसी माँ की खुशी है या किसी बाप का गम, या किसी हुस्ने परेशान की है काकले गम। ये किसी माँ की खुशी है या किसी बाप का गम, या किसी हुस्ने परेशान की है काकले गम, किसी मक्कार की साजिश या नए जोरो सितम, किसी मक्कार की साजिश या नए जोरो सितम, या किसी बहन के आंचल में छुपी चश्मे नम। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है जनाब, आ रही है। शुक्रिया शुक्रिया। किसी मक्कार की साजिश या नए जोरो सितम, या किसी बहन के आंचल में छुपी चश्मे नम, किसी सयाद का फैलाया हुआ जाल हंसी, किसी सयाद का फैलाया हुआ जाल हंसी, हो कोई हुस्ने परेशान या झुकी माह जबी। जी माजरत। किसी अफसर का भड़कता हुआ अंदाज़े जलाल, और मातहत का नाकर्दा गुनाहों पे मलाल। किसी अफसर का भड़कता हुआ अंदाज़े जलाल, और मातहत का नाकर्दा गुनाहों पे मलाल। कहीं खद्दाम हुकूमत का शहाना अंदाज, कहीं खद्दाम हुकूमत का शहाना अंदाज, कई गुम गुश्ता फसाने कई अनहोने राज। सॉरी गला भी जरा थोड़ा सा। कितने सर कट गए और होंठ खामोश, कितने सर कट गए और होंठ खामोश, अहले जर अहले वस हवस जाम लुटा के मदहोश। कितने सर कट गए और होंठ खामोश, अहले जर अहले हवस जाम लुटा के मदहोश। किसी मजदूर के माथे से टपकता पानी, किसी मजदूर के माथे से टपकता पानी, किसी दहकान की आंखों में चमक अनजानी, और किसी बीमार के जज्बों में बसी बेजारी, किसी बीमार के जज्बों में बसी बेजारी, किसी माजूर की आहों में छुपी लाचारी। किसी महरूम तमन्ना की छुपी दिल में आस, किसी महरूम तमन्ना की छुपी दिल में आस, किसी मजदूर के बच्चे की छुपी दिल में यास। किसी महरूम तमन्ना की छुपी दिल में आस, किसी मजदूर के बच्चे की छुपी दिल में यास। एक तरफ बाम पे है अहले हवस की शाम, एक तरफ बाम पे है अहले हवस की शाम, एक तरफ कहर पे माइल है चरख नीली फाम। एक तरफ बाम पे है अहले हवस की शाम, एक तरफ कहर पे है एक तरफ कहर पे माइल है चरख नीली फाम। जिंदगी क्या है फकत सांस का आना जाना, जिंदगी क्या है शबो रोज का ताना बाना। जिंदगी भी है धूप भी गुलजार भी है, जिंदगी रंग है गुलरंग है भी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये थे अब्दुल शकूर बली साहब, जिंदगी की हकीकत बयान फरमा रहे थे। तो खूबसूरत कलाम जी, अल्लाह तौफीक में बरकत अता फरमाए। रियाज नदीम न्याजी साहब के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 10 बजे बिजली चली जाती है जी, और हमारे यहाँ ये हाल है कि हम बताते हैं कि आती इतने बजे है जी। रियाज नदीम न्याजी साहब मुतअद्दिद किताबों के राइटर हैं, खूबसूरत लहजा है, खूबसूरत आवाज, जनाब आलमी सतह जहां बैठे हैं उसे तरक्की याफ्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी आवाज तरक्की याफ्ता दुनिया सुनती और सराहती है। जनाब रियाज नदीम न्याजी साहब।
بہت شکریہ، مہربانی اور ودینے والے آقا کا کرم ہے۔ صدر محفل جناب تنویر پھول صاحب اور آپ سب کی اجازت سے پچھلے 2 پروگراموں میں والد اور پھر والدہ کی شان میں اشعار پیش کیے تھے۔ آج بہن کی نظر یہ نظم کے اشعار ہیں آج کے نظمیہ مشاعرے میں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ میرے خواب زندگانی کی ہے ایک تعبیر یہ، خواب زندگانی کی ہے ایک تعبیر یہ، میری نظروں میرے دل اور جان کی تنویر یہ، نظروں میرے دل اور جان کی تنویر یہ، مونس و ہمدرد ہوتی ہے ہمیشہ غم گسار، مونس و ہے خدا کا ایک انعام، ہے خدا کا ایک انعام حسین ہمشیر یہ، ہے خدا کا ایک انعام حسین ہمشیر یہ، ایک بھائی کو بہن کی شکل میں نعمت ملی، بے شک بے شک، بہن کی شکل میں نعمت ملی، ہے خدائے مہربان کی ایک حسین تحریر وہ، مہربان کی ایک حسین تحریر یہ۔ بہن کا نقشہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو سارے اشعار، اس کے آنے سے بڑی عزت سعادت اور خوشی، اس کے آنے سے بڑی عزت سعادت اور خوشی، ہے ہمارے پورے گھر کے واسطے توقیر یہ، کیا ہمارے پورے گھر کے واسطے توقیر یہ، توقیر یہ۔ اور پھر دیکھیے کہ ہے یہی تو اس کی بے پایاں محبت کی دلیل، ہے یہی تو اس کی بے پایاں محبت کی دلیل، بھائی ہو افسردہ تو ہو جاتی ہے دلگیر وہ یہ، بھائی ہو افسردہ ہو جاتی ہے دلگیر یہ، اور اس کی ہستی ایک ثبوت رشتہ مضبوط ہے، یہ ہستی ایک ثبوت رشتہ مضبوط ہے حقیقت میں محبت کی کڑی زنجیر یہ، ہے حقیقت میں محبت کی کڑی زنجیر یہ۔ مکہ سماعت کیجئے کہ یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے ندیم، یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے ندیم، زندگی بھر خوش رہے ہرگز نہ ہو دلگیر یہ، آمین آمین۔ یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے ندیم، زندگی بھر خوش رہے ہرگز نہ ہو دلگیر یہ، میرے خواب لگانے کی ہے تعبیر یہ، میری نظروں میرے دل اور جان کی تنویر یہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ ریاض ندیم صاحب نے خوبصورت کلام سنایا بہن پر۔ صرف یہ ہوا کہ 2 بہنیں دیر میں تشریف لائی ہیں، زیب النساء زیبی صاحبہ اور ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ، وگرنہ بہت اچھا ہوتا جی۔ تو ریاض ندیم صاحب آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ پہلے والدہ پر سنائی، پھر والد پر نظم سنائی، پھر بہن پر۔ ہمارا رشتوں پر جو اعتماد ہے اور فرشتوں کی جو رونق ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب میں، آپ اس لحاظ سے بہت خدمت کر رہے ہیں معاشرتی پہلو کے لیے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ زیب النساء زیبی صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زیب النساء زیبی صاحبہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت نہیں، ایک ادارے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، سوشل ورکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اساتذہ کی استاد ہیں، شعراء کی استاد ہیں، سخنور انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اس دوران تشریف لائی ہیں ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ پہلی بار،
शायद मेरी उनसे मुलाकात हो, वो अपनी जब तशरीफ लाएंगी अपना तारुफ भी करवाएंगे। जनाब तनवीर फूल साहब तशरीफ लाए हैं, बार दिगर उनको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। नुसरत या आवाज फारिग हो गया। आखिर में नुसरत साहब तशरीफ लाए हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं जी। तो आज नज़मिया मुशायरा है जी। मैंने आज कमोबेश 25 लोगों को टाइम और वक्त और नज़मिया मुशायरे की और बर वक्त आने की और पूरे टाइम के आने की दरखास्त की थी। गालबन मुशायरे ज्यादा हो गए हैं, तो मैं जनाब सदर की इजाजत से 2-4 रुबाइयात सुना देता हूँ जनाब, इजाजत हो तो जी। देखिए जी कि 300 जिन से प्यार खताओं पर छूट, क्या बात क्या 300 जिन से प्यार खताओं पर छूट, किस्बो जुल्मो जबर अदाओं पर छूट। क्या बात, कितना है रहमान खुदाए गफार, कितना है रहमान खुदाए गफार, गरचे हैं अकदार सजाओं पर छूट। बहुत खूब करते हैं हकदार सजाओं पर छूट, बहुत आला। और देखिए कि सुनता हूँ दिन रात हवा की आहट, सुनता हूँ दिन रात हवा की आहट, ताजा खुशबू बादे सबा की आहट। और छोटा सा मजदूर अगर थक जाऊं, बहलाती है हमदो सना, बहलाती है हमदो सना की आहट। और देखिए जनाब के मैंने चोंच को इस्तेमाल किया है जनाब। देखिए जनाब के हम में चोंच कैसे, ये चे की रदीफ में कह दी, ताकत बेहिसाब है अबाबील की चोंच, ताकत बेहिसाब है अबाबील की चोंच, छोटी सी जनाब है, छोटी सी जनाब है अबाबील की चोंच। ताकत बेहिसाब है, ताकत बेहिसाब है अबाबील की चोंच, छोटी सी जनाब है अबाबील की चोंच। और कुरान करीम यूं बताता है यहाँ, कुरान करीम यूं बताता है यहाँ, अब राह पे अजाब है अबाबील की चोंच। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत। एक और जनाब देखिए कि जनाब लिखता है लिखारी हमदो नात अटूट, हमद लिखते हुए नात हो जाती है और नात लिखते हुए हमद हो जाती है। हाँ जी, लिखता है लिखारी हमदो नात अटूट, क्या बात है प्यारी हमदो नात अटूट। लिखता है लिखारी हमदो नात अटूट, क्या बात है प्यारी हमदो नात अटूट। सद शुक्र खुदाए शाकिर, सद शुक्र खुदाए शाकिर कारे सवाब, दिन रात है जारी हमदो नात अटूट। और जी तेर दी पर एक और रुबाई, और देखिए कि रहमत का अंदाज पिलाता है डांट, वाह, रहमत का अंदाज पिलाता है डांट, सुनता है हर बात सुनाता है डांट। क्या कहने, मोमिन से है प्यार, मोमिन से है प्यार अताए जन्नत, सूरत दीगर हो तो बढ़ाता है डांट। जी आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, आपने पजीराई फरमाई, इसके लिए बहुत ममनून हूँ। खुश रहे, शादाबाद रहे माशाअल्लाह। बेबाक डेरवी साहब तशरीफ लाए हैं, बेबाक डेरवी साहब, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और
एक बार फिर के जनाब मुशायरा 9 बजे हो गया है डेरवी, मुशायरा 9 बजे हो गया है बेबाक डेरवी साहब जी। में नहीं था, मैं वो 8:30 एक आ गया था। चलो थैंक यू, अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। तो मैं ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहबा से सिर्फ इतना वक्त चाहूंगा कि जनाब तनवीर फूल साहब से उनका इब्तदाइया का कलाम सुन लिया जाए। जनाब तनवीर फूल साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, क्योंकि हमारी रिवायत है कि हम सदर मोहतरम को जो भी हो हमारा सदर मोहतरम, उसे हम उंगलियां नहीं देते हैं जी। हम एक कलाम शुरू में सुनते हैं, एक दरमियान में, एक आखिर में। जनाब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, और आप सबको सलाम दे रहे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये इख्तिसास तनवीर भाई को हासिल है तीन कलाम का, ये इख्तिसास तनवीर भाई को हासिल है, इसलिए इब्तिदाइया तो हमारा कुरान और अहदीस और आयात से ही होता है और लाजमी है, और उसके बाद एक दरमियान में और एक हाँ, तो वहां से आया था, लंबा हो गया था प्रोग्राम, आखिरी है कि आप तीन मैं कलाम आके तलावत करके फिर चला गया था उधर। तलावत इधर करके और मंजूम तर्जीब पेश करके फिर दुआ आई और मुशायरा करके आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाइए, पहले एक रुबाई पेश करता हूँ। हम पर हो तेरा साए रहमत रहमान, हम पर हो तेरा साए रहमत रहमान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारैन की कर दे आसान, मुश्किलें दारैन की कर दे आसान, आमीन। सजदे में गिरा फूल है कहता है यही, सजदे में गिरा फूल है कहता है यही, तो बख्शने वाला है बड़ा है मन्नान, बड़ा है मन्नान। हाँ, मन्नान मन से निकला है, यानी एहसान करने वाला। अल्लाह ताला का नाम है मन्नान, मतलब कि एहसान करने वाला। मन्नान में नाम रखते हैं लोग ना, अब्दुल मन्नान, नाम में शामिल नहीं है, लेकिन लोग नाम रखते हैं मन्नान, तो मन से निकला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मुमिनीन पे एहसान किया। कुरान पाक मन्नान, मन्नान भी करते हैं। अच्छा, नज़्मिया मुशायरा है, तो एक नज़्म छोटी सी पेश करता हूँ आजकल के हवाले से, दर्स अखुवत। तो ये सब फरमाइए। एक खुदा की करें इबादत, एक रसूल की हम हैं उम्मत, एक खुदा की करें इबादत, एक रसूल की हम हैं उम्मत, एक है काबा एक है कुरान, एक है काबा एक है कुरान, असल में हम है एक ही मिल्लत, एक है काबा एक है कुरान, असल में हम हैं एक ही मिल्लत, भूल न जाना दर्स अखुवत। दूसरा बंद है, कैसी अखुवत इनसे जाहिर, कैसी अखुवत उनसे जाहिर, तैबा के अंसार और महाजिर, तैबा के अंसार और महाजिर, शहदर उनको देख के काफिर, शहदर उनको देख के काफिर, आका ने की कैसी हिजरत, भूल न जाना दर्स अखुवत। कैसी अखुवत उनसे जाहिर, तैबा के अंसार और महाजिर, शहदर उनको देख के काफिर, आका ने की कैसी हिजरत, भूल न जाना दर्स अखुवत। दामन तुम थामो कुरान का, दामन तुम थामो कुरान का, पेश नजर हो उनका उसवा, दामन तुम थामो कुरान का, पेश नजर हो उनका उसवा, दे न सकेगा शैतान धोखा, दुनिया राहत बा जन्नत, दे न सकेगा शैतान धोखा, दुनिया राहत बा जन्नत, भूल न जाना दर्स अखुवत। और आखिरी बंद है, नखल मोहब्बत दिल में उगाओ, नखल मोहब्बत दिल में उगाओ, जश्न बहारा मिल के मनाओ, फूल फूल भगाओ,
हर दिल से मिट जाए नफरत भूल न जाना दर से हुकूमत हर दिल से मिट जाए नफरत भूल न जाना दर से हुकूमत एक खुदा की करें इबादत एक रसूल की हम है उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है काबा एक है कुरान असल में हम हैं एक ही मिल्लत भूल न जाना दर से हुकूमत भूल न जाना बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी, बहुत। ये थे जनाब सदर मोहतरम जनाब तमीरपुर साहब। मैं जनाब ज़ेबुन्निसा देवी साहबा से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं, और जनाब मुख्तार तलरी साहब जनाब माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं। हमारी रौनक को चार चांद लगते हैं जब मुख्तार तलरी साहब तशरीफ लाते हैं। इंटरनेशनल की सरपरस्त आला जनाब ज़ेबुन्निसा देवी साहबा की मुतअद्दिद कुतुब नज़म पर मुश्तमिल है, और आज मुशारा नज़मिया है। मैं उनसे मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और खूबसूरत नज़म हमारी बज़म को पेश करें जी। बहुत शुक्रिया मकबूल शाकिर भाई और तनवीर भाई और मुख्तार भाई, आप सब लोगों की इजाजत से इतनी भी हमारे सीनियर रहे यहाँ पर, और हमारी महफिल में जूनियर सीनियर सारे मेहमान हमारे माशाल्लाह। यहाँ रुबाई का दौर चला मकबूल शाकिर भाई से, फिर तनवीर भाई, तो मैंने भी फिर सोचा कि एक दो तीन रुबाई पेश करती हूँ। जलती है हर दिल में वफा की कंदील, जलती है दिल में वफा की कंदील, होना है कुरान ज़बूरो इंजील, इंसान की मर्जी है करे खुद तहरीर, इंसान की मर्जी है करे खुद तहरीर, किस सांचे में उसको है होना तहलील। क्या बात। जलती है हर दिल में वफा की कंदील, होना है कुरान ज़बूर और इंजील, इंसान की मर्जी है करे खुद तहरीर, किस सांचे में उसको है होना तहलील। अभी की इब्तिदाई आयत तिलावत की थी यही, तो उसमें यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसे अख्तियार दिया है, इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा, चाहे वो शुक्रगुजार बंदा बने या नाशुक्र नाफरमान बने। तो मतलब ये है कि अख्तियार दिया गया है, बिल्कुल मुकम्मल अख्तियार नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को अख्तियार है इसका, जब तो अमाल का हिसाब होगा। अगर अख्तियार ना हो, मजबूर हो बिल्कुल, तो फिर हिसाब का आएगा। सही तो कहते हैं ना कि तकदीर में लिखा है तो वही होगा, तकदीर के साथ आपको अख्तियार भी दिया गया है। ऐसे ही एक और पेश जी, बिल्कुल ये ऐसे ही है। जैसे किसी ने पूछा था ना कि इंसान मजबूर है कि मुख्तार है, तो हमने फरमाया कि एक टांग उठा के खड़े हो जाओ, उसने एक पैर उठा के खड़ा हो गया, उनके आप दोनों पैर उठा के खड़े हो जाओ, उसके बाद गिर जाऊंगा, दो पैर उठा के तो खड़ा हो नहीं सकता। हमने कहा यही बात है, इंसान आधा मुख्तार है आधा मजबूर है, जहाँ वो मुख्तार है उसका हिसाब होगा। बेशक बेशक ऐसे ही एक रुबाई और पेश करेंगे। काश बना दे वो मुझे सब्र सिफात, पानी है मुझे रंजो अलम से भी निजात, एक एक नफ्स जारी रहे ये कोशिश, आलाम को मैं देती रहूं हंस के ममात। ये रुबाई ही पेश करी थी, आपका रुबाई का ही था, एक सिलसिला चला। एक रुबाई और है। अजहान में लोगों के ये आया है फतूर, अजहान में लोगों के ये आया है फतूर, मानो ही नहीं आप कभी अपना कसूर। ये भी रुबाई है। अजहान में लोगों के ये आया है फतूर, मानो ही नहीं आप कभी अपना कसूर, कहने को मुसलमान हैं लेकिन ये कमाल, कहने को मुसलमान हैं लेकिन ये कमाल, मुजरिम को भी कहते हैं हुजूर इब्ने हुजूर।
क्या क्या कहना। कौन मुस्लिम सी कभी आवाज कहते हैं हुजूर ठीक है, नहीं हुजूर, क्योंकि क्या नेट कहना। का थोड़ा सा मसला है बहुत- ऐसा है। बहुत कहने को मुसलमान है लेकिन ये कमाल मुजरिम को भी कहते हैं हुजूर हुजूर इब्ने इब्न हुजूर। हुजूर, क्या कहना, और क्या कहना। एक नज़में तो पाबंद बहुत बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह। मैं एक नज़्म पेश करना चाहूंगी। अच्छा, मैंने कहा चलो रुबाई का दौर है तो रुबाई सही, और दूसरी नज़्म पेश करती हूँ। ये है, कानूने फितरत की माफी नहीं, दुनिया में वही कामयाब है, दुनिया में वही कामयाब है जो कानून फितरत और कानून शरीयत को समझता है। बेशक। कानून फितरत में बख्शिश नहीं, कानून फितरत में बख्शिश नहीं, माफी नहीं, भूल चूक नहीं। कानून शरीयत में रब चाहे माफ कर दे, वो चाहे बख्श दे, रहम कर दे। बिल्कुल। दुनिया बहुत सख्त इम्तिहान की जगह है, कोई किसी को माफ नहीं करता, कोई किसी को माफ नहीं करता। यहाँ जो असूल हरकत पे चलता है वही अपना पेट भरता है, यहाँ जो असूल हरकत पे चलता है वही अपना पेट भरता है। यहाँ वही कामयाब होता है जो बाज़र्फ है, मेहनत पे यकीन रखता है। काहिली, सुस्ती, गफलत, लापरवाही, मुर्दनी, तसाहुल, गैर जिम्मेदारी, वक्त की बेकदरी करने वाला वक्त के इंतकाम से नहीं बचता, वक्त के इंतकाम से नहीं बचता। मेहनत से जी चुराने वाला अमर बेल की तरह है, मेहनत से जी चुराने वाला अमर बेल की तरह है। जिस दरख्त से चिमटा है उसी का खून चूसता है, उसी से पेट भरता है। हर किसी से मिलने वाले का कभी पूरा नहीं पड़ता। अपनी चादर देखकर जो पांव फैलाते हैं वो इज्जत पाते हैं। सुस्त, काहिल, दूसरों की मेहनत पे रोटियां तोड़ने वाले तकलीफ उठाते हैं। नफरत, बेहुरमती की जिंदगी पाते हैं। जो सूद खाते हैं, कर्जों पे चलते हैं, काहिल हैं, नहीं पनपते। ऐसी कौमें नाकाम रहती हैं, दस्तनगर रहती हैं। ये कानून फितरत है, जो काम करेगा, काहिली से बचेगा, उसके सर पे अजमत का ताज होगा। मुर्दनी, काहिली की सजा, गुर्बत, भूख, बेचारगी, जिल्लत। वक्त का जिया करने वालों के सरों पे दस्तार नहीं सजती। कानून फितरत से भागने वालों को तमगे एजाजात नहीं मिलते। हेरोइन, कोकेन, फीम, सिगरेट, चर्स, ठर्रा, शीशा, वैप, शराब पियोगे तो गुर्दा, जिगर, जिस्मानी आजा खराब होंगे। किसी बेगुनाह पे जुल्म करोगे, सताओगे, दुख दोगे, तड़पोगे, रिस्कोगे, मौत मांगोगे, मौत नहीं आएगी। यही कानून फितरत है। जमीन पे कोई काम ना सुस्ती से चलता है, ना अपनी हठधर्मी और मर्जी से चलता है। कानून कानून, बहुत से लोग कहते हैं ना मेरी मर्जी मैं तो करूंगा, तो ना अपनी हठधर्मी और ना मर्जी से चलता है। कानून शरीयत में माफी है, कानून फितरत में कोई बख्शिश नहीं, कानून फितरत में कोई बख्शिश नहीं। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। माँ की बेइज्जती करोगे, भाई बहन का हक खाओगे, बाप की नाफरमानी करोगे, बेहुरमती, गालियां, बुरा भला कहना, जवानी मोबाइल, फिल्मों, गेम, दोस्तों में गंवाओगे, मेहनत से तालीम से भागोगे तो कब तक बेरोजगारी, बेकारी, बदनसीबी मुकद्दर होगी। कल तुम्हारी औलाद तुम्हें धक्के देगी, घर से बाहर उठाकर फेंक देगी। जो बोगे वही काटोगे। बबूल बोकर गुलाब के फूलों की फसल नहीं मिलती, बबूल बोकर गुलाब के फूलों की फसल नहीं मिलती। ये कानून फितरत है, इससे मुफर मुमकिन नहीं। ये दुनिया बहुत खतरनाक जगह है। हमारा यहाँ इंतकाम है, बदला है, हर जुर्म का हिसाब है। अदालत, काजी, पटवारी, वडेरा, सरदार, पंचायत है। जबान से निकले लफ्ज वापस नहीं आते। वो तबाही, बर्बादी, फितना, फसाद, दहशत, वहशत, शुक को शुभात फैलाते हैं। कमान से निकला तीर दोबारा कमान में नहीं आता।
नदामत, माफी, पछतावे की कानून फितरत में कोई गुंजाइश नहीं। दिल पे लगे जख्म नहीं भरते, नजरों से गिरा नजरों से नहीं उठता, आईना गिर के टूट जाए, अक्स बिखर जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, खूबसूरत चेहरे पे बदसूरती उभर आती है। दिल तोड़ने की माफी नहीं, खुदगर्जी, चालबाजी, गफलत, सुस्ती की सजा जमीन पे भुगतनी पड़ती है। शरीयत माफ कर सकती है, शरीयत माफ कर सकती है, कानून फितरत में माफी नहीं। जमीन पे चोरी, कत्ल, बदकारी, फहाशी, इंतशार, जुल्म, मंशियात नोशी करोगे, सजा मिलेगी, फांसी चढ़ोगे, जेल काटोगे, ज़लील-ओ-ख़्वार रुस्वा होगे। जमीन पे अदालत है, अदालत का फैसला है। ये नामुमकिन है बुरा काम करो और तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएं, सर पे ताज सजाए जाए। बुरा काम करो और अच्छाई मिले। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे नहीं किया जाता। कांटे बिछाओगे तो हाथ जख्मी होंगे। मुमकिन ही नहीं, गड़ा कूदो और खुद ना गिरो। जो सुस्त हैं, काहिल हैं, मक्कार हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जीने के आखिरी पायदान पर किसी के कांधे पे चढ़ के पहुंचोगे तो मुंह के बल गिरोगे ही। यही कानून फितरत है। जो कौमें मेहनत करती हैं, इबादत करती हैं, उनकी मोहताजी में रहना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, गुलाम बनना पड़ता है, सुस्त कदमों तले रौंदे जाते हैं। दुनिया डायनासोर की तरह उनकी नस्लें मिट जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? रातों को देर से सोएं, सुबह देर से कारोबार पे जाएं और बैठे ऊँगते रहें, सोते रहें, दुकान ठप हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा। वक्त की कदर नहीं की, मेहनत नहीं की, तकलीफ नहीं उठाई, अपना सरमाया भी गंवाया, माँ बाप की जमा पूंजी भी गंवाई। मेहनत की आदत ना थी, रोजगार ना मिला, मुल्क से बाहर चले गए, वहां भी बेसुकूनी, बेकारी, वतन से दूरी, इस तरह भी। जिन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म पे अमल किया, आला डिग्रियां ली, मेहनत का फल पाया, जहां रहे इज्जत से कमाया, घर वालों को भी सुख पहुंचाया। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, औलादे फिर भी पार्ट टाइम करते हैं, ऊबर चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बने, सेल्समैन बने। अंग्रेज खूबसूरत कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियां अपनी फीस के लिए पार्ट टाइम पार्क साफ करती हैं, कूड़ा करकट चुनती हैं, मेहनत में कोई आर नहीं। कल ये डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स होंगे। 8 माह सख्त सर्दी, बच्चे बूढ़े जमा ठटरते हैं, कपाते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफ्तर जाते हैं। मेहनत के बल पर कमाई हुई इज्जत फखर है, ताज है, तमगा है, इनाम है, उसूल हरकत में बरकत है। यही कानून फितरत है। वक्त की कदर, नियतों की सच्चाई, खौफ खुदा कानून फितरत की सख्ती से बचाता है। सुस्त डायनासोर बनने वाले रुल जाते हैं, मिट जाते हैं। हिरन, खरगोश कितने कमजोर, कितने छोटे, कितने बरकफ्तार। हिरन, खरगोश कितने कमजोर, कितने छोटे, मगर कितने बरकफ्तार हैं। अपने बल पे जीना चाहते हैं, अपना बल पे जीना जानते हैं। एक कुत्ते ने खरगोश से पूछा, मेरी टांगें इतनी बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी, फिर भी मैं तुम्हें दौड़कर पकड़ नहीं सकता। एक कुत्ते ने एक खरगोश से पूछा, मेरी तो टांगें इतनी बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी, फिर भी मैं तुम्हें दौड़कर पकड़ नहीं सकता। तुम इतनी छोटी टांगों के साथ इतना तेज कैसे दौड़ते हो? खरगोश ने कहा, तुम दूसरों के कहने पे, दूसरों के उकसाने पे मेरा पीछा करते हो। मैं अपनी मेहनत पे, छोटी छोटी टांगों की ताकत पे यकीन रखता हूँ। जंगल में एक बकरी दरिंदों के दरमियान बेफिक्र फिरती थी। एक दिन एक कव्वे ने पूछा, तुम्हें जंगल में खौफ नहीं आता? बकरी बोली, एक शेरनी मर गई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पाल लिए, अपने जिस्म से खुराक दी, अपनी जवानी उन पे त्याग दी, उनको पाला पोसा जवान किया। 2 शेर मेरी औलाद हैं और मैं उनकी माँ। मेरी नेकी और मेहनत मेरे आज काम आ रही है। कव्वे ने सोचा वो भी कोई नेकी कमा ले। उसने एक चूहे को जाल में कैद देखा तो लगा जाल काटने। जाल चोंच से काटता जाता, जैसे जैसे चूहा आजाद होता जाता, धीरे धीरे खामोशी से कव्वे के पर कतरता रहता। जब चूहा आजाद हो गया तो कव्वा बहुत खुश हुआ कि उसने भी नेकी कमा ली। अब जो कव्वे ने उड़ने को उड़ान भरी तो वो जमीन पे गिर पड़ा कि उसके सारे पर चूहा कतर चुका था। कव्वा बहुत दुखी हुआ, बकरी को माजरा सुनाया। बकरी बोली, मेहनत और नेकी करने के लिए भी अक्ल दरकार है। हरे भरे शजर को सारा दिन काटोगे तो साए से भी जाओगे और जीने के लिए ऑक्सीजन को भी तरसोगे। नेकी भी मुस्तहिक के साथ की जाती है और ज़र्फ वाले का ज़र्फ देख के की जाती है। कम ज़र्फ पे वक्त जाया करोगे तो यही अंजाम होगा।
बस कानून फितरत में सजा भी है, जजा भी है। कानून शरीयत तो अल्लाह का कानून है, उसका हिसाब किताब अल्लाह से होगा। कानून फितरत का हिसाब इसी दुनिया में होना है, जो करना है वही भुगतना है। शरीयत माफ कर देगी, कानून फितरत की माफी नहीं। कानून फितरत की पकड़ में ना आए कोई, काश कानून फितरत की पकड़ में ना आए कोई। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, बड़ी सबक आमोज, लेकिन जब जरूरत थी उसके 20 साल बाद सुनने को मिली जी। हम जब भी आपसे ये 20 साल पहले सुनते तो शायद सियाने हो गए होते जी। अब तो वैसे सियाने हो गए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी इस प्रोग्राम में इंटरनेट का कोई सुखन मसला है इंटरनेशनल के आज के प्रोग्राम में जो शोरा इंतजार में बैठे हैं उनमें डॉक्टर मकबूल मंजर साहब, डॉक्टर साबरा शाहीन साहबा, बेबाक देरवी साहब, नुसरत याब साहब, मुमताज अली साहब, मुख्तार तलरी साहब और रईस आजम साहब मौजूद हैं। मैंने नाम इसलिए कि ताकि आपको याद रहे कि आप मेरी लिस्ट में हैं। मैं डॉक्टर मकबूल मंजर साहब तशरीफ रखते हैं। अच्छा मकबूल भाई, डॉक्टर साबरा शाहीन साहिबा बहुत दिनों बाद आई हैं और उनको कुछ हार्ट का मसला हो गया था, तो अगर उनकी तबीयत खराब है तो हम उन्हें मौका एक दो शायरों के बाद दीजिएगा, ताकि अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो पढ़ लें। जी, मेरा ख्याल है कि उन्हीं का मौका बन रहा है, क्योंकि बारी भी उन्हीं की बन रही है, क्योंकि डॉक्टर मकबूल मंजर साहब जो हैं वो मंजर पर नहीं रहे हैं जी। तो अच्छा जी, सरपरस्त आला की सिफारिश पर डॉक्टर साबरा शाहीन साहबा से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लें और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर साबरा शाहीन साहबा। अच्छा, खुशामदीद। और अगर आप सुन रही हैं तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगी। जी, मैं इस वक्त तो कम से कम खैरियत से ही हूँ। वाकई आपने मुझसे बहुत मोहब्बत बांटी है और इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। इतना ख्याल रखना, इतना याद रखना। मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आई हूँ यहाँ, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ये भी पता नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने दोस्तों से मिल लूं। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि मुशायरा किस टाइप का है। बिल्कुल अभी कल एक दो दिन पहले मैंने आपको याद किया था। मुझे ख्याल आया होती है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये नज़्म कभी पहले पढ़ी है कि नहीं। अब मेरे सामने यही है। मैं पढ़िए। उन्वान है इसका, कश्ती वालों रुको। जी। अच्छा। सीपियां मूंगे मोती वहीं रह गए, मेरी चुनरी की रंगत स्याह पड़ गई। सीपियां मूंगे मोती वहीं रह गए, मेरी चुनरी की रंगत स्याह पड़ गई। मैंने कश्ती खवाइये को आवाज दे, कितने तरले किए हाथ जोड़े बहुत। कितने तरले किए हाथ जोड़े बहुत, सारे साथी दरख्तों ने मिन्नत भी की। नीम तड़पी बहुत कीकरों ने कहा, नीम तड़पी बहुत कीकरों ने कहा, सारे जामन भी चीखा किए रात दिन। वाह वाह वाह। सीपियां मूंगे मोती वहीं रह गए, मेरी चुनरी की रंगत स्याह पड़ गई। मैंने कश्ती खवाइये को आवाज दे, कितने तरले किए हाथ जोड़े बहुत, सारे साथी दरख्तों ने मिन्नत भी की। नीम तड़पी बहुत कीकरों ने कहा, सारे जामन भी चीखा किए रात दिन। घास पैरों में पड़ के सिसकती रही और कहती रही, घास पैरों में पड़ के सिसकती रही और कहती रही, कश्ती वालों सुनो एक पल तो रुको। कश्ती वालों सुनो एक पल तो रुको, वक्त की इस ससी को न छोड़ो यहाँ। बेट की वहशतों में दरिंदे भी हैं, नोच लेते हैं जो रास्ता तकती हुई आंख भी, ऐसे वहशी परिंदे भी हैं। जाने वालों रुको, जाने वालों रुको, यूं न जाओ अभी, मर न जाए कहीं चुनरी वाली यहीं। जाने वालों रुको, यूं न जाओ अभी, मर न जाए कहीं चुनरी वाली यहीं।
वाह जी बेहद क्या हाँ कहें, हाँ वाह हाँ वाह, हाँ। बहुत अच्छा। माशाल्लाह बहुत खूब डॉक्टर डॉक्टर साहब। साबरा शाहीन साहबा के चंद अल्फाज ऐसे थे जो मेरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मुझे मालूम नहीं। तरले का लफ्ज मेरे इलाके की जुबान का लफ्ज है, तरले। सराय की जी जी, हिंदी, मैं ये भी मेरे सरायकी उसलूब की में बिल्कुल शामिल। जी जी, सरायकी की सरहद पर रहता हूँ। मेरा जिला जंग है और जंग से अगली सरहद जो है वो सरायकी की है। जंग बिल्कुल सरायकी और पंजाबी के दरमियान में होती है जी। अच्छा जी माशाल्लाह बिल्कुल मैंने माशाल्लाह जी। बिल्कुल। और हम डॉक्टर साहब का जेर साया डीजी खान में। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जनाब नूर जमशेदपुरी साहबा से मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं। मैंने पिछली जो लिस्ट कही उसमें नूर जमशेदपुरी साहबा का नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया था कि आप ही को बुलाने लगा था। फिर दरमियान में इंस्ट्रक्शन मिली डॉक्टर साबरा साहबा को बुलाने की, वो तशरीफ लाई। जी, आपसे मुल्तमस हूं कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं जी। जी शुक्रिया। नूर जमशेदपुरी साहबा जी शुक्रिया। ये जो सजी है आज यहाँ बज़्म नज़्मिया, ये जो सजी है आज यहाँ नज़्मिया, इसके तमाम शुरका को इस नूर का सलाम। इसके तमाम जी सदर महफिल की इजाजत से एक नज्म पेश करूंगी मैं, जिसका उन्वान है माँ। माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। खिदमत है कि तुझे जर्रे से पल में एक नया सूरज बना देगी, तुझे जर्रे से पल में एक नया सूरज बना देगी, तेरी माँ जब अकेले में तुझे दिल से दुआ देगी, तेरी तुझे दिल से दुआ देगी। दिन नाम तेरा दर्ज हो जाएगा जन्नत में, उसी दिन नाम तेरा दर्ज हो जाएगा जन्नत में, तेरी बख्शिश की खातिर हाथ अपने जब उठा देगी, तेरे हाथ अपने जब उठा देगी। शेर के दिखाई दे न जब रास्ता तो माँ को याद कर लेना, दिखाई दे न जब रास्ता तो माँ को याद कर लेना, किरण ममता की तेरे रास्ते को जगमगा देगी, किरण ममता की तेरे रास्ते को जगमगा देगी। और भंवर में मुश्किलों के दरमियां भी मैं न घबराई, भंवर में मुश्किलों के दरमियां भी मैं न घबराई, यकीन हरदम रहा मुझको दुआ माँ की बचा देगी, यकीन हरदम रहा मुझको दुआ माँ की बचा देगी। और ये शेर अर्ज़ है कि निकलते वक्त घर से हाथ माँ से भी मिला लेना, निकलते से हाथ माँ से भी मिला लेना, कि मुट्ठी में तुम्हारी वो तरक्की को थमा देगी, कि मुट्ठी में तुम्हारी वो तरक्की को थमा देगी। और झुका कर सर को अपने हाथ माँ का सर पे रखवाना, झुका कर सर को अपने हाथ माँ का सर पे रखवाना, यही कोशिश तुम्हारे बख्त खफ्ता को जगा देगी, यही कोशिश तुम्हारे बख्त खफ्ता को जगा देगी। और ये कि कोई तकसीर हो तो माँ के कदमों से लिपट जाना, कोई तकसीर हो तो माँ के कदमों से लिपट जाना, खता को अफू करके वो खुदा से बख्शवा देगी, खता को खुदा से बख्शवा देगी। नहीं लिखी अगर चिट्ठी तो क्यों नाराज होते हो, नहीं लिखी अगर चिट्ठी तो क्यों नाराज होते हो, मैं हूं किस हाल में पूछो मेरी माँ सब बता देगी, मैं में पूछो मेरी माँ सब बता देगी। शुक्रिया। और ये शेर देखें कि बुलंदी की तमन्ना है तो, बुलंदी की तमन्ना है तो पलकों पे बिठा माँ को, बुलंदी की तमन्ना है तो पलकों पे बिठा माँ को, तुझे वो कुव्वते परवाज देकर भी उड़ा देगी, तुझे वो उड़ा देगी। शुक्रिया। ये शेर है कि भला हैरान है क्यों गर हुई बेख्वाब शब तेरी, भला हैरान है क्यों गर हुई बेख्वाब शब तेरी, तू बंद आंखों को कर वो लोरियां देकर सुला देगी, देकर सुला देगी। और ये शेर देखिए आजकल एक ट्रेंड बन गया कि माँ किसके पास रहेगी, कहाँ रहेगी, तू चाहे घर मिसाली घर तो माँ को साथ में रख ले, तू चाहे घर मिसाली घर तो माँ को साथ में रख ले,
تیرے بچوں میں وہ تہذیب کی گنگا بہا دے گی. ارے واہ، تہذیب کی گنگا بہا دے گی. بہت اچھا. بہت شکریہ. بدل دنیا میں ممکن ہی نہیں ماں جیسی ہستی کا. بدل دنیا میں ممکن ہی نہیں ماں جیسی ہستی کا. دعا اس کی مجھے بھی ایک مثالی ماں بنا دے گی. دعا اس کی مجھے بھی ایک مثالی ماں بنا دے گی اور چہرے کے نظر انداز کر دے گی تیری گستاخیاں ساری. نظر انداز کر دے گی تیری گستاخیاں ساری. تو ماں کے سامنے تو آ خطا ہر ایک بھلا دے گی. تو ماں کے سامنے تو آ خطا ہر ایک بھلا دے گی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. یہ مکتے کا شعر تھا کہ خدایا بے کراں جنت تو میری ماں کو دے دینا. خدایا بے کراں جنت تو میری ماں کو دے دینا. وہیں پر نور کو ایک دن یقین ہے وہ بسا دے گی. وہیں پر نور کو ایک دن یقین ہے بسا دے گی. تجھے ذرے سے میں ایک نیا سورج دے گی. تیری ماں جب اکیلے میں تجھے دل سے دعا دے گی. بڑی نوازش. بہت شکریہ. مقبول بھائی میرے خلیفہ یاد خدا کا سامعین اعلان کر محترم، دیں کہ یہ تھی نور جمشید پوری صاحبہ، بہت خوبصورت. جی جی زیبیہ میں صاحبہ. کہہ رہی تھی کل کی یاد رفتگاں کی شخصیت کا اعلان کر دیں اور پیر کے دن ہمارے درمیان سے ایک شخصیت کا انتخاب کریں جن کے ساتھ ہم نے ایک شام رکھنی ہے اور پھر مشاعرہ بھی ہوگا اسی طریقے سے. زیبیہ صاحبہ میرا آپ خیال ہے نے بے باک دہلوی بے باک دہلوی صاحب کا نام میں. نہیں، آپ نے اعلان کیا ہے اظفر گردیزی کی اچھا طرف سے. اچھا 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 جی بس ٹھیک ہے میں اسی لیے نیکسٹ انشاءاللہ بے باک دہلوی کل کے لیے اعلان فرما دیں. کل کے لیے اعلان فرما دیں. اسماعیل بریٹی صاحب کا ہے نا. جی کل اسماعیل ملک صاحب. جی اسماعیل مرسی. اسماعیل ملک. اصفر گردیزی. جی حسین گردیزی صاحب کا گردیزی، سفر سے ہمارے سید ساتھ اصفر ہوتا ہے. گردیزی. بہت اچھی شاعر ہے ماشاءاللہ. بڑے سنجیدہ، بڑے عمدہ شاعر. میرے سامعین محترم، مشرق سائنسی اور تکنیکی اور الیکٹریکل میں آگے نہ سہی لیکن اقدار میں کہیں آگے ہے. اس دور میں بھی کوئی بزرگ بس میں آ جائے اور سیٹ نہ ہو تو ایک دو نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں تشریف رکھیں. یہ اب بھی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بزرگ شاعر آ جائیں تو نوجوان ان کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بے باک ڈیروی صاحب اور ممتاز علی کو انتظار میں رکھ کے جناب مختار تلری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں تاکہ کلام بھی سنیں اور اس سعادت سے بھی مستفید ہوں جو ہمارے معاشرے کی جناب مختار تلری صاحب. میں سمجھے تھا یہ نوجوان مجھے کہہ رہے ہیں آپ. جی آپ ہی کو کہا ہے میں نے جناب، آپ ہی کو کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دو رباعیاں اور ایک نظم ملاحظہ کیجیے. کہتا ہوں کہ کچھ اشکے ندامت سے پلک تر کر کے کچھ اشکے ندامت سے پلک تر کر کے رکھے ہیں مسائل جو تھے اپنے گھر کے. کچھ اشکے ندامت سے پلک تر کر کے رکھے ہیں مسائل جو تھے اپنے گھر کے. جیسے ہی کرم ان کا ہوا ہے مجھ پر جیسے ہی کرم ان کا ہوا ہے مجھ پر فوراً ہی مسائل میرے سر سے سر کے. مسائل میرے اور ایک ربائی اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے یہ. اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے یہ. ایمان بچانے کا طریقہ ہے یہ. اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے یہ. ایمان بچانے کا طریقہ ہے یہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان بھگانے کا وظیفہ ہے یہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان بھگانے کا وظیفہ ہے یہ.
नूर जमशेदपुरी साहिबा ने माँ के ताल्लुक से एक नज्म पेश की। मैं वालिद मोहतरम के ताल्लुक से एक नज्म पेश कर रहा हूँ। और ये भी बता दूं इससे पहले रियाज नदीम न्याजी साहब बहन के ताल्लुक से बहुत खूबसूरत नज़म पेश कर चुके हैं जनाब। आज रिश्तों पर ही नज्म हो रही है माशाल्लाह। अक्सर देखा गया है कि वालदा पर तो बहुत सारे अशार मिल जाएंगे करीब करीब हर शायर के पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वालिद और वालदा यानी वालिदैन के ताल्लुक से ये पूरा किताबचा लिखा है, जिसका नाम है तुम्हारा हम पे साया आज भी है। तो इसी से नज्म पेश कर रहा हूँ वालिद मोहतरम के ताल्लुक से। मुनाज़ा कीजिए। मशक्कतों के थपेड़ों से वो न हिल पाए, मशक्कतों के थपेड़ों से वो न हिल पाए, कदम जमाए रहे वक्त से कभी ना डरे। मशक्कतों के थपेड़ों से वो न हिल पाए, कदम जमाए रहे वक्त से कभी ना डरे। और सहर की धूप हो या शाम के थके लम्हात, सहर की धूप हो या शाम के थके लम्हात, हलाल रिज्क कमाने की धुन रही दिन रात। सहर की धूप हो या शाम के थके लम्हात, हलाल रिज्क कमाने की धुन रही दिन रात। कोई भी शिकवा लबों पर कभी नहीं आया, कोई भी शिकवा लबों पर कभी नहीं आया, रहा है सजदों में शुक्र खुदा का सरमाया, रहा है सजदों में शुक्र खुदा का सरमाया। जो हाथ उठाए तो रब के हुजूर ही आए, जो हाथ उठाए तो रब के हुजूर ही आए, कभी भी सामने फिस्को फुजूर के न झुके, कभी भी सामने फिस्को फुजूर के न झुके। मशक्कतों के पसीने से तर लिबास रहा, मशक्कतों के पसीने से तर लिबास रहा, मगर ना दिल में किसी किस्म का हिरास रहा। मशक्कतों के पसीने से तर लिबास रहा, मगर ना दिल में किसी किस्म का हिरास रहा। हमेशा छोटे बड़े सब सुकून से रहते थे, हमेशा छोटे बड़े सब सुकून से रहते थे। ये उनका ज़र्फ था खुद सारे दर्द सहते थे, हमेशा छोटे बड़े सब सुकून से रहते थे। ये उनका ज़र्फ था खुद सारे दर्द सहते थे। और रही है सर पे दुआओं की एक छांव घनी, रही है सर पे दुआओं की एक छांव घनी, हमेशा बच्चों पे रहती है नेक छांव घनी। रही है सर पे दुआओं की एक छांव घनी, हमेशा बच्चों पे रहती है नेक छांव घनी। हर एक से मिलते थे अखलाक और मोहब्बत से, हर एक से मिलते थे अखलाक और मोहब्बत से। तमाम शहर था मानूस उनकी आदत से, तमाम शहर था मानूस हर एक से मिलते थे अखलाक और मोहब्बत से। तमाम शहर था मानूस उनकी आदत से। ये उनका नेक मिजाजी का है असर अब तक, ये उनकी नेक मिजाजी का है असर अब तक, कि हम सुकून से पाते रहे समर अब तक। ये उनकी नेक मिजाजी का है असर अब तक, कि हम सुकून से पाते रहे समर अब तक। खुलूस बन गया मुख्तार उनकी एक पहचान, खुलूस बन गया मुख्तार उनकी एक पहचान। मिला है जो भी वो कहने लगा अजीम इंसान, मिला है जो भी वो कहने लगा अजीम इंसान। बहुत शुक्रिया। आज ये नज़मिया मुशायरा था, तो ये वालिद मोहतरम के ताल्लुक से अपना जी अल्लाह सुखनवर इंटरनेशनल की इंतजामिया ने ये
नज़मिया मुशायरे की इख्तरा इसीलिए रखी है ताकि वैरायटी भी आ जाए और क्या बात। गजल के अलावा जो कुछ तख्लीक हुआ है हम उससे भी देख सके। नुसरत यार साहब, नुसरत यार साहिब तशरीफ रखते हैं तो खिड़की खोले ताकि उन्हें बुलाया जाए जनाब। इससे पहले जनाब मैं जी मैं आ गया। रुबाई का माहौल चल रहा है तो जी जी आप सलाम कबूल। आप तैयार हूं, मैं 2 रुबाइयां सुना लेता हूँ जी। जी जरूर जी 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 वालेकुम अस्सलाम जी। सरशेर सुनिएगा कि तलेरी साहब जी के आंखें देखें मंजर कैसा कैसा, आंखें देखें मंजर कैसा कैसा, मसरूफे मिधत सब्जा पत्ता पत्ता। आंखें देखें मंजर कैसा कैसा, जी मसरूफे मिधत सब्जा पत्ता पत्ता, शब को दुनिया सारी सोई सोई, दिन को सारा आलम चहका चहका। वाह 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 वाह, क्या बात। आजम साहब। हाँ हाँ कहिए कहिए जी जी मैंने जी हमतन गोश हो कहिए, रुबाई कह रहे हैं ना। जी 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 मालिक का नबी को फरमाने ला तखफ, सुभान अल्लाह। मालिक का नबी को फरमाने ला तखफ, दर गारे हिरा हुक्म जी शान ला तखफ। और शेर लफ्ज देख मुख्तार तलवी साहब फिक्र सुनिएगा कि लफ्ज से माना पर दे के जोर कहा, माना जोर दे, लफ्ज से माना पर दे के जोर कहा, मतलूब था कामिल ईमान ला तखफ। मैं नुसरत याब साहिब नुसरत से मुल्तबिस हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नुसरत याब नुसरत साहब यूएसए से हमारे साथ जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब की खिदमत में अदब से सलाम पेश करते हुए एक नज्म पेश कर रहा हूँ। आप सबकी इजाजत से एक नज्म पेश कर रहा हूँ। उसका अनवान है अच्छा मौसम दिल की बात। वाह अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी हल्के फुल्के मिजाज की गजल है। मुख्तार साहब मुलाहिजा कीजिएगा। जी आप सुनाए। जी इससे भी हल्का फुल्का मजाज आने वाला है। साहिब सदारत की इजाजत से कि मौसम इतना अच्छा हो तो क्यों ना तुमसे बातें हों। जब मौसम इतना अच्छा हो तो क्यों ना तुमसे बातें हों। कुछ मैं भी कहूँ कुछ तुम भी कहो, कुछ मैं भी सुनूं कुछ तुम भी सुनो, फिर कह दें जो भी कहना हो, फिर कह दें जो भी कहना हो। दिल मेरा भी मचलता है तुमसे मिलने को करता है, आंखें बेचैन सी रहती हैं, कुछ चुपके कहती हैं, होठों तक बातें आती हैं जो दिल की तह में रहती हैं पर दिल में ही रह जाती हैं। दिल मेरा भी मचलता है तुमसे मिलने को करता है, आंखें बेचैन सी रहती हैं, कुछ चुपके कहती हैं, होठों तक बातें आती हैं जो दिल की तह में रहती हैं पर दिल में ही रह जाती हैं। ना कहने का मजा लेकर वो फिर भी कह दी जाती हैं, कहने का मजा लेकर वो फिर भी कह दी जाती हैं। प्यार मैं तुमसे करता हूँ और तुम भी मुझसे करती हो, जाने क्यों रुक जाती हो। काश ऐसा हो जाए वो बात लबों तक आ जाए और तुम भी कहना चाहती हो जो मैं भी सुनना चाहता हूँ पर कहने से रह जाती हो। इस मौसम की कसम देकर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तोड़ दो इस खामोशी को और कह दो जो भी कहना हो। आंखों से मिलने दो, होठों तक बातें आने दो, मौसम को शर्माने दो, इस वक्त को अपना जाने दो। ये मौसम का तकाजा है कि जख्म अभी तक ताजा है, चुप रहकर खुद को सजा ना दो, कहने दो खुद को कहने दो, सुनने दो मुझको सुनने दो। जब मौसम इतना अच्छा तो क्यों ना तुमसे बातें।
क्या बात है नुसरत जी, आप क्या बात है जनाब भाई साहब, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। अच्छा अच्छा मुझे बुलाने मैं की मेहरबानी सोच रहा है, था मुझे बुलाइए, जी 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 जनाब, मुझे मैं बुलाने की बेबाक डेरवी मेहरबानी साहब से इजाजत लेके आपको बुलाता हूँ जी, बारी उनकी है तो वैसे तो हम भाई सीनियर है, जनाब बुलाया हूँ, कोई इशू नहीं है। अल्लाह खैर करे, जी सलामत जी आप। जी सुखरवर इंटरनेशनल का ये खूबसूरत मुशायरा जारी है। जनाब तनवीर फूल साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं अब रईस आजम हैदरी साहब जी। बहुत शुक्रिया। जी इरशाद भाई। शुक्रिया। मैं रुबाई पेश कर रहा हूँ, शजर अखरम में समात फरमाएंगे। जी जी अखरब में मफूल, अखरम में तो कहते रहते हैं, शजर अखरम में सुने। जी जी मफूल, वो सब कहते हैं दरिया है वो, हाँ हाँ जिसको सब कहते हैं दरिया है वो, मैं कहता हूँ उसको कतरा है वो। अच्छा हाँ मैं हाँ कहता हूँ उसको कतरा है वो, कहता है कुछ करता है कुछ जो इंसान, तारा कैसे होगा जर्रा है वो। वाह जी, तारा कैसे होगा जर्रा है वो। और दूसरी रुबाई है कि किसमें है ये जुर्रत मुंह खोले कौन। समाप्त फरमाएंगे मुख्तार साहब, मकबूल साहब। किसमें है ये जुर्रत मुंह खोले कौन, सच्ची बातें महफिल में बोले कौन। सब बैठे हैं यहाँ डंडी मार, सच्चाई के पल्ले पर तौले कौन। क्या डंडी मार का जवाब नहीं है यही साहिबा बाबा। ये इस दायरे की आखिरी वजन है, इस दायरे का मफूलन 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 फे मफूलुन 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 फा फे अलिफ एंड ये फा। जी फा है, ये कौन आया ये है फा, जी फा है, क्योंकि कौन जी है फा कौन है मार है फा है। और जी दूसरी है रुबायत इसी कर के मफूलुन फाइलुन मुफाइलुन फा। क्यों सबकी है नजर सितारों पे देख, क्यों सबकी है नजर सितारों पे देख, है जितने तिनके ये किनारों पर देख। मौजों से खेलते हुए साहिल पर जो, कुदरत के आ गए इशारों पर देख, कुदरत के आ गए इशारों पर देख। और ये चौथी रुबाई सुने कि तक़ीलों में नहीं तुम्हारी परवाज, क्या शेरों में अपना हो पैदा अंदाज। हासिल करना अगर तुम्हें इस फन को है, तुम समझो फिक्रो फन में क्या क्या है राज। और पांचवी रुबाई पेश कर रहा हूं कि काश ऐसी जिस्त की कहानी होती, काश ऐसी जिस्त की कहानी होती, हर पल हर दौर में जवानी होती। हुआ होता नहीं कोई भी इंसान, जज्बे की मौजों की रवानी होती। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत आला। अब एक नज़्म पेश कर दिया, क्योंकि 24 अजान में है हमारी रुबाई, इंशाअल्लाह फिर बाद में सुनाऊंगा। जी 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 नज़्म में सुनिए। जी खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। सुनेंगे नुसरत याब साहब। गम का बादल छा रहा है आज फिर सर पर तेरे, भूखे नंगे हैं खड़े बच्चे हर एक दर पर तेरे, और खाने को नहीं मौजूद है घर पर तेरे, आसमां आंसू बहाता है मुकद्दर पर तेरे, अपनी हालत के बदलने का नहीं है जब ख्याल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा सवाल। क्या कहने, खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। दूसरा बात सवाल फरमाए, जिंदगी तेरी गुजरती है गुलामों की तरह, काम करता है नहीं अपने बुजुर्गों की तरह, बिक रहा है कौड़ियों के मोलावरों की तरह, गिर रहा है पस्तियों में आबशारों की तरह, कारनामा कुछ नहीं है पहले जैसा बेमिसाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। क्या कहने। और दौलते दुनिया की खातिर ही सका है तू शिकार,
कुछ नहीं अहबाब और रिश्तेदार से है तुझको प्यार, ज़हन और दिल पर हवस इफरीत बनकर है सवार, छोड़कर मिल्लत को तूने खो दिया अपना वकार, अब बेकसो मजलूमों पर है क्यों नहीं तुझको मलाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह 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 वाह। क्या करें। ताक पर तूने सजा कर रख दिया कुरान को, अब बेच डाला चंद पैसों के लिए ईमान को, क्या करें। अपने दिल में तूने दे दी है जगह शैतान को, हर तरह से तूने अपनी खो दिया पहचान को, क्या करें। कुछ नहीं है पास तेरे सीरते हुस्नो जमाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। कोई सवाल। वाह वाह। हाकिम था हुआ महकूम आखिर आज क्यों, और तू जहां में हो गया मजलूम आखिर आज क्यों, मसलकों में हो गया मकसूम आखिर आज क्यों, ज़हन तेरा हो गया मजलूम आखिर आज क्यों, खुद मुसीबत का बिछाया हर तरह से तूने जाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह 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 वाह। बहुत अलग। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत। ये थे रईस आज़म हैदरी साहब जिन्होंने चंद रुबाइयात और खूबसूरत कलाम सुनाया, खूबसूरत नज़्म सुनाई, माशाल्लाह जी। मैं जनाब बेबाक डेरवी साहब से बेबाक कलाम सुनाने की दरख्वास्त करता हूँ जनाब। बेबाक बहुत बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। अदबी मीडिया भी बेबाक है माशाल्लाह, इनका मीडिया भी बेबाक है। जी 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 बहुत शुक्रिया, सलामत रहें जी। जी। एक नज़्म पेश जी, करने जी, जा रहा हूँ, इसका बिल्कुल। उन्वान है महबूब नामा। हाँ। मोहब्बत के मरीजों को बहुत मजरूब करते हैं, वाह। मोहब्बत के मरीजों को बहुत मजरूब करते हैं, वही दिल तोड़ जाते हैं जहां मंसूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। उसे सीने लगाते हैं जिसे दिल में बसाना हो, उसे सीने लगाते हैं जिसे दिल में बसाना हो, उसे चाहत जताते हैं जिसे अपना बनाना हो, उसे पिज़्ज़ा खिलाते हैं उसे मरऊब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया जी। जिसे चाय से उल्फत हो उसे ये काला कहवा दें, जिसे चाय से उल्फत हो उसे ये काला कहवा दें, जिसे शुगर सताती हो उसे ये मीठा हलवा दें। क्या बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जिसे चाय से उल्फत हो उसे ये काला कहवा दें, जिसे शुगर सताती हो उसे ये मीठा हलवा दें, अगर कोई नहीं खाता तमाशा खूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं, यही महबूब करते हैं। जहां से जान छुड़ानी हो वहां ये दाल देते हैं, जहां से जान छुड़ानी हो वहां ये दाल देते हैं, नमक भी उस कटोरी में ज्यादा डाल देते हैं, दाल के बाद दाल ही जो आती है। ढीठ आशिक हैं इसे मरऊब करते हैं, मगर जो ढीठ आशिक हैं इसे मरगूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। पराठे पे नजर डालो कि मक्खन है या मक्खी है, पराठे पे नजर डालो कि मक्खन है या मक्खी है, जो देसी घी का तड़का हो तो समझो बात पक्की है। बहुत शुक्रिया जी। पराठे पर नजर डालो कि मक्खन है या मक्खी है, जो देसी घी का तड़का हो तो समझो बात पक्की है, अगर दिल में बसा लें तो ये खिदमत खूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं। क्या बात। उसे नखरे दिखाते हैं जिसे घर से भगाना हो, उसे नखरे दिखाते हैं जिसे घर से भगाना हो, वहां आलू खिलाते हैं जहां पीछा छुड़ाना हो, ये पेश मिर्चों से भरा मशरूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं, यही महबूब। ये उंगली के इशारे पे जमाने को नचाते हैं, ये उंगली के इशारे पे जमाने को नचाते हैं, जिसे चाहें जहां चाहें ये जब चाहें बुलाते हैं, वही सदके वही हाजिर जिसे मतलूब करते हैं, यही इनका तरीका है, यही महबूब करते हैं।
شکریہ جی، یہی ان کا طریقہ ہے، یہی محبوب کرتے ہیں، محبوب کرتے ہیں. کریں پیچھا زنانی کا نہیں شیوا ادیبوں کا، پیچھا زنانی کا نہیں شیوا ادیبوں کا، جھکا بے باک سر اپنا، یہی جھکا بے باک سر اپنا، خدا مالک نصیبوں کا، یہی ادبی تقاضا ہے، یہی مجذوب کرتے ہیں، یہی ان کا طریقہ ہے، یہی محبوب کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سلامت بہت 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 خوبصورت جناب، بہت خوبصورت. ڈیروی صاحب آپ کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جناب جب مشاعرہ لمبا ہو جائے اور چہرے بھی تھوڑے لمبے ہو جائیں انتظار کرتے کرتے، تو آپ کی نظمیں ان کے بشاشیت لاتی ہے، اس لیے بھی آپ کی ضرورت بعد میں ذرا پڑتی ہے. جی ناراض نہ ہوا کریں جناب. ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان شاعر ممتاز علی، اگر وہ آواز سن رہے ہیں تو آپ کھڑکی کھولیں، منظر عام پر آئیں تاکہ انہیں بلایا جا سکے. ممتاز علی جی. جی سر جی حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنی کھڑکی کھولیں، کھڑکی کھولیں، نظر آئیں. جی سر جی میری طرف سے جا چکی ہے تو صرف آڈیو آواز آئے گی. چلیں بسم اللہ جی ٹھیک ہے، آڈیو آواز پہ گزارا کرتے ہیں. جی سر جی. تو دعائیہ نظم یا دعائیہ کلام حاضر خدمت ہے محفل صدر کی اجازت سے. رب سے دعا مانگ، رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ، زہرا کی رضا مانگ، زینب کا حیا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ، آقا کے وسیلے سے یثرب کی فضا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ، حسنین کے صدقے بھی. اس کو دوبارہ پڑھیے اس طرف سے. کیا جی دوبارہ آقا کے وسیلے سے یثرب کی فضا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. اس شعر کو نکال دیجئے گا. ابھی یثرب استعمال نہیں کرتے. یثرب کی فضا، یثرب کا مطلب تھا بیماری کا علاقہ. یثرب مدینے سے پہلے کا نام تھا اور وہ اچھی فضا نہیں تھی، وہ اچھی فضا نہیں تھی، اس لیے ہم نے مدینے کی فضا مانگنی ہے، یثرب کی فضا نہیں مانگنی. طیبہ کرنا ہے، یسرب اور طیبہ کا ایک ہی مطلب ہے. طیبہ کا یسرب اٹھا کے طیبہ کرنا. آقا کے وسیلے سے طیبہ کی فضا مانگ، رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. حسنین کے صدقے بھی حر جیسی عطا مانگ، رب سے دعا مانگ. اسلام کی نصرت پہ سر تن سے جدا مانگ، رب سے دعا مانگ. بوزر سی ادا سیکھ اور صدق و صفا مانگ، رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. بو بکر و علی جیسی آقا سے وفا مانگ، بخشش بھی طلب کر لے اور جود و سخا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. مشکل میں مصیبت میں تو صبر و رضا مانگ، جو روگ دلوں میں ہے تو رب سے شفا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. مشتاق نبی ہو جا محبوب خدا مانگ، قرآن کا معارف بن حکمت کی ضیا مانگ. رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ. ہر لہجہ کرم اس کا تو لطف و عطا مانگ،
ممتاز صدا رب سے تو فکر و غنا مانگ، رب سے دعا مانگ، مولا کی رضا مانگ۔ بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جی ممتاز علی، جن نے حال ہی میں کلام کہنا شروع کیا ہے، اس لیے داد بنتی ہے کہ حوصلہ افزائی ہو اور اصلاح بھی ضروری ہے، جیسے آپ نے فرمائی جناب۔ ممتاز محنت کریں، اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی سر جی، اللہ خوش میں رکھے جناب آپ کو سر جی۔ آپ جی ممتاز کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں جی۔ سخنور انٹرنیشنل کا یہ مشاعرہ جاری ہے، صدارت فرما رہے ہیں جناب تنویر پھول صاحب، مختار تلیری صاحب موجود ہیں، ریاض ندیم صاحب موجود ہیں، بےباک دیروی صاحب موجود ہیں، ممتاز علی موجود ہیں، عبدالشکور بلی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقبول شاکر، اور کلام کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حافظ عبد الغفار واجد صاحب کو بھی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حافظ عبد الغفار واجد خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سناتے ہیں جناب عبد الغفار واجد صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے نعت کا مطلع پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا اچھے جتنے بھی خدا نے ہیں اتارے اوصاف، اچھے جتنے بھی خدا نے ہیں اتارے اوصاف، میرے سرکار کو بخشے ہیں وہ سارے اوصاف۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ بہت اچھے اعلیٰ۔ بھی خدا نے ہیں اتارے اوصاف، میرے سرکار کو بخشے ہیں وہ سارے اوصاف، اور آپ کی مثل بلا کیسے کوئی ہو پائے گا، آپ کی مثل بلا کیسے کوئی ہو پائے گا، آپ کے جیسے کہاں ہوں گے ہمارے اوصاف۔ بہت شکریہ۔ آپ جیسے کہاں ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ہے کہ جملہ اوصاف میں تھی ذات پیمبر ایسے، جملہ اوصاف میں تھی ذات پیمبر ایسے، چاند کے گرد ہوں جس طرح ستارے اوصاف۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ جملہ اوصاف میں تھی ذات پیمبر ایسے، چاند کے گرد ہوں جس طرح ستارے اوصاف۔ صاحب شعر ہے کہ آپ سے جو بھی ملا آپ کا ہو جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بھی ملا آپ کا ہو جاتا تھا، آپ کی ذات میں اس طور تھے پیارے اوصاف۔ یہ کیا کہنا۔ اور آپ سے جو بھی ملا آپ کا ہو جاتا تھا، آپ کی ذات میں اس طور تھے پیارے اوصاف، اور منبع نور تھی سرکار کی ذات اطہر، منبع نور تھی سرکار کی ذات اطہر، پھوٹ کے جس سے بنے نور کے دارے اوصاف۔ بہت شکریہ۔ پھوٹ کے جس سے بنے نور کے دارے اوصاف، اور مقطع ہے کہ آپ غیروں سے بھی پیش آئے تو اخلاق کے ساتھ، غیروں سے بھی پیش آئے
تو اخلاق کے ساتھ، واجد اس طرح سے امت کے سنوارے اوصاف. واہ واہ واہ. آپ غیروں سے پیش آئے تو اخلاق کے ساتھ، واجد اس طرح سے امت کے سنوارے اوصاف. اچھے جتنے بھی خدا نے ہیں اتارے اوصاف، میرے سرکار کو بخشے ہیں وہ سارے اوصاف. بہت شکریہ. یہ بہت اعلیٰ کلام واجد صاحب. یہ تھے حافظ عبد الغفار واجد صاحب، بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. مشاعرے کے مقطع کی طرف چلتے ہیں اور میں صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنیں اور صدارتی کلمات سے بھی نوازیں. جناب تنویر پھول صاحب جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تنویر پھول صاحب، سبحان اللہ. تنویر پھول صاحب کا مائک آف ہے تو ہماری آواز پتہ نہیں جا رہی ہے. جی ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں. اس دوران اگر اجازت ہو تو میں کون لے گا گناہوں کا بوجھ. نہیں سر، کوئی لے گا نہیں گناہوں کا بوجھ. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے. کوئی لے گا نہیں گناہوں کا بوجھ، شاکر تو بھی سمجھ اناؤں کو بوجھ. کوئی لے گا نہیں گناہوں کا بوجھ، شاکر تو بھی سمجھ اناؤں کا بوجھ. اپنی رحمت سے خاص ذات سبحان، اپنی رحمت سے خاص ذات سبحان ہلکا کر دے گی خود خطاؤں کا بوجھ. کیا بات. مقبول صاحب، آپ نے یہ بوجھ کی بات کی تو میرے استاد گرامی الحاج محمد حنیف نازش قادری اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بوجھ ردیف پہ ان کے ایک دو شعر مجھے یاد آگے کہ کہا ہے کہ روز محشر جب اتاریں گے وہ انسانوں کا بوجھ. اتاریں گے وہ انسانوں کا بوجھ، اور بڑھ جائے گا ہم پر ان کے احسانوں کا بوجھ. جب اتاریں گے وہ انسانوں کا بوجھ، اور بڑھ جائے گا ہم پر ان کے احسانوں کا بوجھ. جی میں ہے نازش کے اب لکھیے تو بس نعت نبی. جی میں ہے نازش کہ اب لکھیے تو بس نعت نبی، کیوں ذہن پہ ڈالیے نظموں کا افسانوں کا بوجھ. اور جو غزل کا ہو گیا لکھی نہ نعت مصطفیٰ، جو غزل ہو گیا لکھی نہ نعت مصطفیٰ، وہ ابس لادے ہوئے پھرتا ہے دیوانوں کا بوجھ. ناظر صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہیں جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نصیبی آپ کی میرا بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، انہی کے فیض ہے. آپ کا تو بہت اچھا گزرا ہے ہماری ایک آدھ ملاقات. جی اجازت ہو تو میں ایک اور ربائی سناؤں جناب. میں بھی سنا رہا تھا بسم اللہ. جی قدرت کی نظامت کے اشارے ہیں لاکھ. قدرت کی نظام انسان اشارے ہیں لاکھ، انسان کو بشارت کے اشارے ہیں لاکھ. قدرت کی نظامت کے اشارے ہیں لاکھ، انسان کو بشارت کے اشارے ہیں لاکھ. اس مالک و مختار کا سب پر ہے ہاتھ، اس ہاتھ کی طاقت کے اشارے ہیں لاکھ. سبحان اللہ. میں دیتا ہوں جناب.
قدرت کی نظامت کے اشارے ہیں لاکھ، انسان کو بشارت کے اشارے ہیں لاکھ، اس مالک و مختار کا سب پر ہے ہاتھ، اس ہاتھ کی طاقت کے اشارے ہیں لاکھ۔ کیا کہنے۔ اور جناب یہ ربائی سنیے، اور پھر اگر تنویر پھول صاحب تشریف نہیں لاتے تو پھر میں اگلی گزارش کروں گا۔ اوقات انسان کرایہ داری، اوقات انسان کرایہ داری، بے دخلی جاری یہاں باری باری۔ اللہ ہے بے دخل کیے دار کیا ہے۔ اوقات انسان کرایہ داری، بے دخلی جاری یہاں باری باری، مالک کی مرضی ہے نکالے جس دم، مالک کی مرضی ہے نکالے جس دم، مالک کا ہے کام اجارہ داری۔ بہت خوب، خوب۔ جی مالک کا ہے کام اجارہ داری۔ اور ایک اور جی، انسان کا ہے کام، انسان کا ہے کام تدبر کرنا، انسان کا ہے کام تدبر کرنا، اور انسانوں سے نہ تنفر کرنا۔ سچ ہے جس کا کام اسی کو سجے، سچ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، مالک کا ہے کام تکبر کرنا۔ بہت مالک کا ہے کام۔ جی 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 مقبول صاحب، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے 2 شعر ہیں، مطلع اور مقطع۔ جی میری ان سے ملاقات ہے جی۔ اس کی طرف بڑھیں گے نہ لطف خدا کے ہاتھ، طرف بڑھیں گے نہ لطف خدا کے ہاتھ، جو پھر گئے چھڑا کے رسول خدا سے ہاتھ، پھر گئے چھڑا کے رسول خدا سے ہاتھ، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، میں ہوں کوچے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ، لگا کے ہاتھ۔ بالکل ٹھیک، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ سر، آج ایک دیوان مکمل ہوا ہے جناب، دیوان رباعیات حمد، اور 24 کے 24 اوزان استعمال کیے ہیں، اور 54 کے 54 حروف استعمال کیے ہیں۔ 500 رباعیات پر صرف حمدیہ دیوان ہے جی۔ بہت بہت مبارک ہو شاکر صاحب، بہت مبارک۔ جزاک اللہ شاکر صاحب جی، بہت مبارک۔ اچھا یہ منظر جزاک اللہ یہ اس کو جی آ جائے گا، منظر یہاں پہ جلد آ جائے گا۔ حافظ عبدالغفار واجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعا کے لیے تشریف لائیں، دعا فرما دیں اور چھٹی کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم کا علما نافعا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذما مغفورا وعملا مقبولا۔ میرے مالک، آج اس محفل میں تیرے پیارے حبیب اور تیرا ذکر کیا گیا، میرے مالک جو ذکر و اذکار ہم نے کیا ہے، تو اس کو قبول فرما۔ میرے مالک، تیرا اور تیرے پیاروں کی جو شان کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم کوشش کرتے ہیں میرے مالک تو اس میں برکت ڈال کے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما، اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اپنا کرم اور فضل فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، گناہوں سے اور نیکی
توفیق عطا فرما الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا تیری رحمت برستی اور رحمت تیرا یہ قطرہ بخش دمیں تے بن جاندہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین لا الہ الا جی تنویر پور صاحب، ہم جب مایوس ہوئے تو ہم نے کہا جناب اب دعا کروا دی جائے آپ کی آمد سے. جناب ہم نے سوچا جناب اب شاید نہیں آئیں گے. ہاں ہم نے انتظار بھی کیا تھوڑا. بیٹی ہماری آئی ہوئی تھی 2-3 دن سے، وہ جا رہی ہیں، رخصت کر رہا ہوں تو آگے ملنے کے لیے چلا گیا تھا. ہمیں ان سے اگر اجازت ملتی ہے تو صاحب صدر اپنا کلام سنا سکتے ہیں. جی جی نہیں، تنویر پور صاحب خود صدر ہیں جی، ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے، بلکہ سنائیں جی، کلام بھی سنائیں، کلمات بھی فرمائیں اور دعا بھی. کچھ وہ پیش کر دیتا ہوں، ہم نام دیا مطلب تقدیسی کلام پیش کر دیتا ہوں. فضل ہو چکی نظم بھی ہوگی، جی 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 ظاہر حمد اور نام کی نظمی ہوتی ہے تو وہ پیش کر دیتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک عنوان کے تحت لکھے جانے والی ہر کلام نظم ہی کہلاتا ہے. نظم ہے، ایک عنوان کے ساتھ پھر نظمی ہوتی ہے وہ، تو اس کو میں وہ پیش کر دیتا ہوں. چلیے ہم پیش کر دیں گے، میں کرتا ہوں بتا بھی نہیں کہا ہے. دیوان کے شروع میں ہم تو ہوتی ہے ایک، تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں. جی جی یہ دیوان کے شروع میں ہم تو ہوتی ہو نا، تمہیں دیوان ہے جی جی بالکل شروع میں حمد ہے، اس میں یہ شروع کیجیے. ہم 11 بجے بس اللہ کے آگے ہی سر اپنا جھکانے آ، تو بس اللہ کے آگے ہی سر اپنا جھکانے آ، وہی معبود واحد ہے یہی سب کو بتانے آ. یہ دیوان کے پہلے نا الف مدا کے ردیف میں الف مدا، اس کے بعد الف یہ تو ہوتا ہے. یہ سب سے پہلی جو حمد ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو بس اللہ کے آگے ہی سر اپنا جھکانے آ، وہی معبود واحد ہے یہی سب کو بتانے آ، وہی خلاق ہے رزاق ہے سب سے بڑا حاکم، وہی خلاق ہے رزاق ہے سب سے بڑا حاکم، اسی کا نام ہے وحدت زمانے کو سنانے آ، اسی کا نام ہے وحدت زمانے کو سنانے آ. اسے بندوں سے الفت ہے وہ مظلوموں کا حامی ہے، اسے بندوں سے الفت ہے وہ مظلوموں کا حامی ہے، کسی کمزور کو ہرگز نہ بھیجا تو ستانے آ، کسی کمزور کو ہرگز نہ بھیجا تو ستانے آ، اور ارادے پر ایک نیکی عمل کر لے تو 10 نیکی. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا، ارادے پر میں ایک نیکی لکھتا ہوں، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر اس کو 10 گنا لکھتا ہوں. سورہ نام آیت نمبر 160 میں اسی کا مفہوم ہے. ارادے پر ایک نیکی عمل کر لے تو 10 نیکی، سزا آئے گی عقبہ میں تو پھل نیکی کا پانے آ. ارادے پر ایک نیکی عمل کر لے تو 10 نیکی، سزا آئے گی عقبہ میں تو پھل نیکی کا پانے آ. نفست و فرقہ بندی میں نبی کا نام لیوا بن، نفست و فرقہ بندی میں نبی کا نام لیوا بن، ان کے نام پر یکجا تعصب تو مٹانے آ، ان کے نام پر یکجا تعصب تو مٹانے آ. اور نبی کا آخری خطبہ زمانے کو سنا دے تو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا آخری خطبہ زمانے کو سنا دے تو، اخوت کی محبت کی نئی دنیا بسانے آ، محبت کی نئی دنیا بسانے آ. اور عمل قرآن پر ہو سورہ اسراء کا آخر پڑھ،
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کرنے کے لیے کہا ہے، میری تکبیر کرو آخری آیت میں۔ عمل قرآن پڑھو، سورہ اسراء کا آخر پڑھ، سنا کر نعرہ تکبیر غافل کو جگا لیا، سنا کر نعرہ تکبیر غافل کو جگانے آ، تو کبیر ہو تکبیرہ، آخری آیت ہے۔ سارے مختصر ہے، وہ ختم الانبیاء ہیں تا قیامت ہیں وہی رہبر، وہ ختم الانبیاء ہیں تا قیامت ہیں وہی رہبر، تو ہر کذاب کو قہر مذلت میں گرانے آ، کذاب کو قہر مذلت میں گرانے آ، وہ ختم الانبیاء ہیں تا قیامت ہیں وہی رہبر، تو ہر کذاب کو قہر مذلت میں گرانے آ۔ اور ہے خدا کی حمد اور نعت نبی ہے پھول کہتا رہ، خدا کی حمد اور نعت نبی ہے پھول کہتا رہ، تو اپنے بخت کو تنویر دین سے جگمگانے آ، تو اپنے بخت کو تنویر دین سے جگمگانے آ، خدا کی حمد اور نعت نبی ہے پھول کہتا رہ، تو اپنے بخت کو تنویر دین سے جگمگانے آ۔ آمین۔ تو بس اللہ کے آگے ہی سر اپنا جھکانے آ، وہی معبود واحد ہے یہی سب کو بتانے آ۔ کیا کہنے دیوان کی وہ آ کے ردیف میں تو تو وہی پیش کر دیا، پر سب بات فرمانے کا بہت شکریہ۔ آخر میں دعا بس وہی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ ہاں بالکل، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے، سب پر اپنا فضل کرم سیدھی راہ پر چلائے، ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمارے وہ سعید الحسن صاحب نے کہا ہے اپنی بہت زیادہ بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری جتنے بھی بیمار ہیں سب اللہ تعالیٰ مکمل تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت مہربانی جناب تنویر پھول صاحب، بہت مہربانی عبدالشکور بلی صاحب، آپ کی بہت مہربانی، عبدالغفار واجد صاحب بہت مہربانی، ممتاز علی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اجازت ہو تو پھر اللہ حافظ کہا جائے جی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ جی۔